ಗದ್ದಲ, ಕೋಲಾಹಲ, ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಮಧ್ಯ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆಗೆ ಗೈರಾಗಿದ್ರು. ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ನಿಪ್ಪಾಣಿ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಮಂದಿರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಿಪ್ಪಾಣಿ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಟ್ಟಡ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಆಮವೇಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗ ಇರುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲ ಸದಸ್ಯರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು, ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಮಾಲೀಕರು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೆಲ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸದಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೆಲ ಜನ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ರಚಿಸಿ ಅವರ ಮಂದಿರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಂದಿರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಹಣ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ತ್ರೈವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಿ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ದೆಹಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಅವರು ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಮಂದಿರದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಚೆಕ್ ವಿತರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಬೇಗನೆ ಈಗಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲೆಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆಗಳೆದುರು ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ರೂಢಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೊಸ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಂದಿರ, ವಾಸ್ತುಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಇದೇ ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ದೇವಾಲಯಗಳ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಹೋರಾಡುತ್ತೇವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ದಾದಾಜಿ ರಾಜೆ, ನಿಪ್ಪಾಣಕರ ದೇಸಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ, ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡ ನೀಲೇಶ್ ಹತ್ತಿ, ಪ್ರಣವ್ ಮಾನವಿ, ಬಂಡಾ ಗೋರ್ಪಡೆ, ಸಂದೀಪ್ ಚಾವರೇಕರ, ಅಭಿಜಿತ್ ಕಾಸಾರ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಚವ್ಹಾಣ್, ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಮಾತನಾಡಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರು. ನೂರಾರು ಯುವಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. तोंडावर आपली यात्रा होती त्यावेळी सगळ्या गोष्टी तोंडावर होत्या. त्यामुळं आम्ही आणि काकासाहेबांनी हे डिसिजन घेतला होता की बाबा आशिषभाई शाह हे अध्यक्ष होऊ देत, पण त्यांना अध्यक्ष करताना आम्ही जाणून बुजून प्रत्यक्षात त्यांना ज्याकडनं लिहून पण घेतलं होतं आणि लिहून पण दिलं की कायमस्वरूपी ही बॉडी राहणार. त्याच्यानंतर काय झालं की ह्याचा फॉलोअप आपल्या सगळ्या जनतेने म्हणा किंवा आपण लोकांनी म्हणा घेतला नाही आणि जे काय चालू आहे ते आमच्यापर्यंत सुद्धा पोहोचलेलं नाही. त्यामुळे आता जर काय सर म्हणा किंवा बाकीचे काही मंडळी म्हणतात की बाबा हे जे काय चाललेलं आहे बॉडी डिझॉल्व्ह व्हायला पाहिजे, हे अगदी तंतोतंत बरोबर आहे. दुसरी बाब, परवा दिवशी आम्ही येऊन इथं महालक्ष्मी मंदिरात पूजा केलेली आहे. यात्रा ही त्या टायमालाच होणार. 5 दिवसाची आपली जी काय यात्रा आहे ती यात्रा संकल्प सोडून व्यवस्थितरित्या उगाच आपलं कुठल्या तर कोपऱ्यावर उभारून आम्ही मीटिंग घेतली आणि हे केले अशातला भाग नाही आहे. ती यात्रा संकल्प सोडून यात्रेचा हे आपण पूजा केलेली आहे. त्यामुळं यात्रा ही होणारच. किती 6 तारखेचा आपलं जे काय आपल्या तिथीप्रमाणे 6 तारखे त्यावेळेस ही यात्रा होणार. मी सर्व माध्यमांना मी सांगू इच्छितो, आम्ही बाकीच्या ज्या काय गोष्टी आहेत त्या गोमाईत की वास्तुशांती कधी करायची, कारण हे वास्तुशांती ही आत्ताची आहे. हे सर्वांनी लक्षात घ्यायचं आहे. वास्तुशांती कधी करायची, काय करायची जो नंतरचा भाग आहे. मूर्ती कधी येईल, काय येईल नंतरचा भाग आहे. कारण महत्वाचं जे त्रिवार्षिक यात्रा आहे ती कुठल्याही परिस्थितीत तिथीप्रमाणे आम्ही करणारच. मग कोण येऊ अगर न येऊ किंवा ती बॉडी येऊ अगर न येऊ, आमची जी ठराविक आम्ही जी मंडळी आहेत ती येऊन 100% ही यात्रा जी आहे ती होणारच. तिसरी गोष्ट आहे की या आता जे काय चाललेलं आहे, सरांनी जे काय सांगितलेलं आहे, जी इनएक्टिव्ह मेंबर आहेत त्या खरोखर त्या लोकांनी
दुसऱ्याला पुढच्या म्हणजे जे कोण मुलं आहेत यंग असू देत, जेव्हा होतकूर आहेत, ज्या ह्या महालक्ष्मी मंदिरासाठी काम करणं इच्छुक आहेत आणि आमचं आणि काकासाहेबांचं त्यावेळी सुद्धा म्हणणं होतं की निपाण इथले 20 नव्हे तर 25 माणसं घ्या जी की येऊ शकत नाही. एक सांगतो, पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती एवढं मोठं आहे, त्याच्या विरुद्ध सुद्धा आम्ही आंदोलन केलेलं आहे. 1100 एकर अंबाबाईचं मंदिरचं जागा हडप केलेली आहे काही राजकीय लोकांनी, त्याच्यामधलं 700 एकर जागा आम्ही आज आपल्या हिंदू बांधवांना 9 गावं निपाणकरांनी दान दिल्यात महालक्ष्मीला. त्याच पद्धतीने निपाणीमध्ये देवचंद कॉलेजजवळ गोवर्धनगिरी ट्रस्ट म्हणून तिथे गायीसाठी सांभाळण्यासाठी दान केलेलं होतं. ते काही ट्रस्टी लोकांनी आता स्वतःच्या नावावर करून घेतलेले आहेत. त्याच्या पाठीमागं सुद्धा आम्ही आता लागलेला आहे. जसं मागाशी श्रेयसनं सांगितलं, आपल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचं भवन अर्ध आहे, समाधी मठचं भवन अर्ध आहे, त्यानंतर अक्कमादेवीचं भवन अर्ध आहे. निपाणीमध्ये जे असे अर्धोट काम आहेत, ते राम मंदिरचं काम अर्धोट आहे. ते ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ते आपले हिंदू एकजुटीनेच ते पूर्ण होणार आहेत. आणि हे फक्त काय निपाणीवाल्याच ह्याच्यामध्ये आहेत किंवा रामसेनेवाल्याच ह्याच्यामध्ये असं कोणाच्या डोक्यामध्ये असलं हे कोणी काढून टाका. आम्ही आमच्या टॅगलाईनसाठी इथं आलेलं नाही किंवा आमच्या स्वतःच्या प्रसिद्धीसाठी आलं नाही किंवा आम्ही लीडर व्हायचं म्हणून आम्ही यायला नाही. एक भक्त म्हणून आले, एक हिंदू म्हणून आले. आणि हे जर करता त्यांनी शुक्रवारच्या आत राजीनामा दिले नाही, मग ह्याचा मोठा लढा, ह्याचा कानूनी लढा मग त्यांनी फेस करायला तयार असून देत. कंप्लेंट होईल किंवा कसं आहे कायदेशीर कणी ह्यांनी जे आतापर्यंत करत आल्यात हे सगळं आता म्हणजे सगळ्यांनी कळालं तर हे बेकायदेशीरच आहे. कारण काय 7 लोकांमधलं 6 लोक म्हणजे एक ट्रस्टी त्याच्यामध्ये नाहीत, 6 लोक आहेत. 6 लोकांमधले 4 लोक यांच्या कुठल्याही मिटिंगला येत नाहीत. ज्यावेळी मिटिंगला येत नाहीत, ह्या ट्रस्ट मधला 1 रुपये सुद्धा खर्च करायचा असलं तर त्या बॉडीमध्ये ते विषय ठेवायला लागते आणि ते विषय मांडून ते पैसे खर्च करावे लागतात. कारण का ह्यांच्याकडे कोरमच नाही, काय ह्यांच्याकडे कोरम नाही की इथलं 1 रुपये खर्च करायसारखा यांच्याकडे कोरम सुद्धा नाही. त्यामुळे हे पुढे काहीतरी कायदेशीर लढाई व्हायच्या आधी यांनी स्वखुशीनं शुक्रवारच्या आत दोन्ही सरकारांच्याकडे राजीनामा द्यायला पाहिजे आणि हे विषय इथंच त्याला सुखांत स्वरूप देऊन हे विषय इथंच संपवला पाहिजे. आणि ह्यानंतर दोघांच्या पैकी कोण बोलणार ते बोलून देत, त्यानंतर आपली मीटिंग संपली म्हणून मी जाहीर करतो.